Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the night of festivities, colors, and traditions. This is Vaibhav Kasle, And Shreya Ganga Khedkar. your anchors for this cultural event, and we are thrilled to be here with you tonight. We have an amazing program lined up for you, filled with magic, music, dance, and art that will transport you to a magical world. Our aim for tonight is to celebrate diversity and promote cultural exchange. So we encourage you to embrace the spirit of the event and let your senses wander. So, what is Yuvam? All of you guys might be knowing that Yuvam is the annual cultural fest of ICT Hostel Committee. We take immense pleasure in announcing Yuvam 2023 for the hostelites after 3 long years. Apart from just attending the college, Hostel Committee is well aware of the many hidden talents that the students in our hostel harbor. We attempt to provide them with platform to showcase their artistic, poetic talents and abilities in dancing, music, photography, painting, sports and humor. This is a momentous occasion that requires a proper introduction. Before we begin, I would like to acknowledge the efforts and hard work of everyone involved in bringing this spotlight event to life. From the organizers to the performers, everyone has put in a tremendous amount of effort to make this event a grand success. So I request the dignitaries and guests of honors, Honorable Guest Padmashri Dr. Tatyarav Sahib Lahane Sir, Honorable Vice Chancellor of ICT, Professor A.B. Pandit Sir, and all the hostel wardens to join us on the stage for traditional lamp lighting and enlighten the beginning of Yuvam 2023. I request all the dignitaries, Honorable Guest Padmashri Tatyarav Lahane Sahib, Honorable Vice Chancellor A.V. Pandit Sir, Head Warden, Dr. D.T. Sarode Sir, and all the wardens to be seated on the dais. Music has the power to elevate our spirits and transport us to a higher plane of consciousness. And when that music is devotional in nature, it has the potential to touch our hearts in ways that are truly transformative. So without further ado, I would like to invite Khushi Patil to come up and grace us with a beautiful rendition of a devotional song. गणनायकाय गणदेवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय
वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि. गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदेवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरुवे गुरुगुरुवे गुरुदैत्यगले क्षेत्रे गुरुधर्मसदाराधाय गुरुपुत्रपरित्रात्रे गुरुपाखण्डखण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्फाय गन्धमत्ताय गोजप्रादाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि. Thank you so much, Kushi, for this musical start on your soulful voice. Okay, so moving forward, our Yuvam secretaries are working hard and dedicated individuals who have taken up a significant responsibility to represent and work this year. They have been actively involved in various activities and initiatives to enhance the overall experience of the hostel students. So, I will invite Yadnesh Sawan from third year Bachelor's of Pharma and Kakoli Pegu from PhD Foods Engineering, which are our Yuvam secretaries, to come upon the stage and share the details of upcoming events. Over to secretaries. Thank you, Shreya. Adhar, Abhinandan, Abhar. Namaskar, Adab, Shastriyakal. Hello and a very good evening to ladies and gentlemen. A very, very warm welcome to this wonderful, beautiful and auspicious day that brings together to many special people like you. I, Kakoli Pegu and Yadnesh Sawan, have the pleasure to be with you all today. A special thank to the chief guest of the day, Padmashri Shri Tatyarav Lahane. It's a honor to be graced by the presence of such accomplished eye surgeon and ophthalmologist. Thank you for accepting our invitation to address us. We are also thankful to our Vice Chancellor, Professor A.B. Pandit, and Yuvam 2023 conveyor, Head Warden Professor D.D. Sarode, and Wardens Dr. Jyotsna Wagmare, Mrs. Madhavi Wadkar, Associate Professor C.H. Matapati, for gracing the event. Yuvam, a hostel festival, offers hostelites the chance to compete against one another in sporting and cultural competitions. Also, the grand feast, where we serve food from all around India, is one of the highlights of the Yuvam. We are conducting Yuvam after 3 long years due to the COVID situation. However, this year, in addition to cultural and sports events, we had initiated social cause activity
which included distribution of stationery kit in schools, utensils and blankets to the needs, which was successfully executed on 8th of April 2023. And we are very happy to announce that we received a sponsor for the first time in the banner of Yuvam with a pool of 8.5 lakh. Thanks to the sponsorship team led by Rahul Sindhani and Soham Chaudhary. Thus, this justified this year's logo, Magical, and the team Phoenix, rising from the ashes. The sports events are already started from 3rd of April and continued till 9th of April. That included kabaddi, tug of war, cricket, badminton and lagori, etc. Hostel students got to showcase their talents in extracurricular activities on these days. A special thanks to the OEH Vishal Bhore, sports heads Sumit Hazare, Pawan Gauri, Chaitanya Pawar and Yuvam team for the successful sports events. These 7 days of sports was filled with energetic participants and lot of enthusiasm. And the next events, we had the cultural event, which are lined up with singing, instrumental, drama, dance, fashion show, and many more exciting fun events. That is starting from today till 15th of April. And we are very much sure that you will keep up this energy and enthusiasm, and we'll do exceedingly well in the proceeding cultural events. Thank you. Thank you so much, Kakoli ma'am and Yadnesh. Let us start the program with felicitation by our Honorable Vice Chancellor, sir. I would request Professor A.B. Pandit, sir, to present the bouquet and shawl to our Honorable Chief Guest. I hope to see a lot of participation from all the hostels in each and every event. Mrs. Madhvi Wadkar ma'am is the warden of hostel number 2 from April 2017 till date. She ensures smooth running of the hostel with appropriate discipline. During her tenure in the year 2017-18, a new wing was added to the hostel which increased the capacity of about 70 more girls. Hostel committee is formed and runs under her able guidance. Mentoring and preliminary counseling, resolving of conflict is handled by her, enabling peaceful management of the girls' hostel. Initiatives are taken by her to connect hostel girls with the institute counselor. She has successfully organized Women Defense and Yoga Workshop, Women's Day Celebration program for overall development of hostel girls, supported and looked after the well-being of the hostel residents during the time of COVID. Now she looks after maintenance of the hostel building too. Hereby, I humbly invite Mrs. Madhvi Wadkar ma'am to express her views and motivate all the hostel students. A very good evening to all. Honorable Chief Guest, Padmashri Dr. Lahane, Honorable Vice Chancellor, Professor Pandit, Head Warden, Professor Sarode, my fellow wardens, Professor Wagmare, Dr. Matpati, faculty members, staff members, U1 committee members, and dear friends. We all are here for the opening of UM 2023. We all can feel the high energy, the high spirit in the air, again after a long hiatus of 3 years. UM is being celebrated after a long gap with even greater enthusiasm than before. And on this joyous occasion, we are really very fortunate to have Padmashri Dr. Lahane to address us. It is indeed a cherry on the cake, and thank you, sir, to grace the occasion with your presence. We are really happy that we are back to our old normal. UVM is celebration of hostel life and its spirit. I will say that you all are very fortunate ones to have been able to experience hostel life, which teaches you lessons of your life. You learn a lot of life skills, earn some lifetime best friends,
and many fond memories that last for your lifetime. The immediate thought that comes to one's mind with the word hostel is freedom. So one would have complete freedom. Immediately one would think that we get complete freedom. There is no botheration of family members, no more interference of family members. But only when you start living in the hostel, away from your home, you realize that it comes with a lot of challenge and responsibility. Here I would like to highlight the word responsibility. Along with enthusiasm, I think everybody should show equal responsibility in anything and everything that you do. So during the time of pandemic, there was no celebration of Yuvam. It was, I think, the time was a difficult time, time of fear and time of lot of challenges. But I would like to state here with pride that the hostel residents showed enthusiasm even in those testing times by supporting each other, enthusiasm of supporting each other, taking care of each other, and even cooking their own food in the mess. They formed groups then, took turns in cooking, washing, and running the mess in the absence of the mess staff. So it was really commendable, and it is what is, I think, should be called as the hostel spirit. Of course, all this with the support and the liberty of our Honorable Vice Chancellor, that they could do it. And students actually showed an amazing responsible behavior. So this responsible behavior, I think, should not be only at the time of crisis, but also at the time of celebration. So we as wardens actually have witnessed the hard working of the Yuvam committee for these few days in getting this program together. And the committee has so far worked very responsibly, I would say, and in fact have taken up a new initiative for social cause this year. So as the Yuvam authorities just explained to you in the previous talk, that they have taken up a social cause and they distributed the stationery items to the needy students, and also to the needy they went ahead, and I think they went into the people who are less fortunate, I would say, the less fortunate students and the community that do not stay in the city but stay in the remote places, and they actually made them available some material that is very useful for them in their day-to-day life. So I extend my best wishes to the committee as well as to all the participants. Take care and enjoy Yuvam 2023. Thank you. Thank you so much, ma'am, for your inspiring words. अलग होते हैं वो आकर, मुस्कुराते हैं जो साथ, होते हैं कुछ अजीब से, अब उनके बिना कैसे बिताए रात, बातें बनती है, मौसम बदलते हैं, बदलते हुए दिनों में हम भी अच्छे लोग बनते हैं. And to start with, the head warden of a hostel has a critical role to play in maintaining a safe and comfortable living environment for the residents. From maintaining discipline to managing facilities for the students, head warden plays a vital role in ensuring that the hostel runs smoothly and provide a safe and comfortable living environment for the residents. Professor Dr. D.D. Sarode sir, our respected head warden, is the most disciplined and joyous personality and professor in General Engineering Department since 1st July 2012 to 30th June 2015, and from 1st October 2018 to 30th November 2021. He was the warden in VJTI from 1991 to July 1997. After that, he dedicated himself as warden in ICT of Hostel 5 from December 2005 to 2009 with wholehearted involvement in its construction. He was also the warden of Hostel 2 from 2009 to 31st May 2010. Now we find his perseverance as warden of Hostel 5 and head warden since 1st of December 2021. I request Professor D.D. Sarode sir to take over the podium and speak a few words for us. Thank you for the nice introduction.
respected today's guest, Padmashri Dr. Tatyarav Lahane, our Vice Chancellor, Professor A.B. Pandit, my fellow wardens, Professor Josna Wagmare, Mrs. Wadkar, and Dr. Matpati, faculty members, students, and this year we have called even the mess workers, those who have completed 20 years for this function, and they will be felicitated by the hands of our chief guest. I felt proud to take the responsibility of warden of Hostel 5 and head warden in ICT. I'm sure the introducing people have already told you that I have around 12 years of a previous warden experience. So I'm sure this head wardenship is because of my performance during that period. And accepting this responsibility, particularly during COVID times, was a real challenge. Due to restrictions, many functions in hostels were hampered, including finances in the mess. However, due to collective efforts and cooperation from fellow wardens, as well as GS and GMS, I could bring back not only the finances near to the normalcy, but also to the hostel activities again in place. Lot of initiatives were taken by me and our fellow wardens to improve the conditions of the hostel, to help the institute to start the offline classes. All of you know that by taking advantage of the COVID lockdown, we have executed the painting and major repair works in all the hostels. And we have taken a bold decision to convert ground floor of Hostel 1 into girls' hostel so that offline classes could start in time. Refurbishment of gymnasium was done. Special timing was given to the girls because after COVID, many students have realized the importance of fitness. Orientation programs were done for first year UG and PG because during interaction with the students and their parents, we observed that many of them have come after a trauma, either in themselves or their family, relatives and the friends. So, to have the interaction and awareness of the hostel rules and regulations, orientation programs were conducted. And all of we were at comfort zone, but to expose how the army people were working in the difficult situations, we invited Army Major Dr. Prasad Jairam to encourage our students and make them aware about the armed forces and how they spend their army life during difficult situations. Our alumni association was in forefront in many of our initiatives. This year, on the day of reporting of first year UG students, the president of Alumni Association came personally, interacted with the students and the parents. He came with me to see the arrangement of first year students. And besides this, they also donated 400 chairs for our hostels. And for this Yuvam event also they have contributed 25,000. Various festivals such as Holi, Dashara, Ganesh Utsav, Gudi Padwa, Navratri were celebrated to have cultural exchange among the students and to mix up the UG and PG students. Because when I shifted from Vijay to this institute, these hostels were distinct, This was undergraduate BTech hostel, this was undergraduate Cambridge hostel, and there was a separate PG hostels. And the students were not mixing together. So when I first became warden after construction of Hostel 5, again there was a proposal that first 2 floors will be for one class, next 3 floors will be some other class. I opposed that idea. Let us mix up the students, at least UG student together and PG students in the same building. Anyhow, they are eating in the same mess. So due to that, what happened? Our UG students started summer research work.
because they were constantly interacting with masters and PhD students. And masters and PhD students started playing with UG students, because very rarely earlier days PhD students were coming on the field to play. So this was the transformation which I could see clearly. Hostel life teaches us so many things. Madam Wadkar has already told you. Making friends from different family backgrounds and places, and this is very useful when you are facing difficult situations in your life. In hostel, you learn time management, resource management, late night studies, question mark, and whatnot. Okay? These management experiences are useful not only in managing personal life, but also during the troubleshooting. Friendship experiences are useful and supportive in bad patches of life. These contacts in hostel days are useful in personal life and professional life to grow your professional life as well as businesses. From this year, we also started one more initiative to appreciate the achievements of ICT hostel alumni, those who have become entrepreneur in short time, so that to motivate the existing student to keep high aims. Because the seeds for their business and entrepreneurship were sown when their student life. Many of them have started partnership firms. So that one more initiative we have started. Wherever you go, remember to carry the values and knowledge taught to you here. I also appeal to all the students of hostel to always think big and take responsibilities to grow themselves and the organization as well holistically. This year, for the first time, we introduced sponsorship because students wanted to celebrate in big way and the budget was not there. So I told him the difference between your estimated budget and whatever the kitty under sports and cultural you have to generate. And I am proud to announce that we have generated quite good amount and we have lined up very good programs because of that. I always advise students, whenever you are doing mess management or hostel management, try to think simultaneously the principles of management, organization skills, then finance management, resource management, materials management, so that along with the management, you start reading the management books, okay? And finances are very, very important. So I started the newspaper in the mess, which are related to finance. And today we are also going to felicitate a newspaper vendor who is giving newspaper since 1984. In fact, current Yuvam team has many students without any prior awareness of experience of this organization. Because last 3 years they were not here. Yuvam was not celebrated. So with the help of those PhD students and some of the guidance by our fellow wardens and frequent meetings, we have outlined the program, and it was a great task to bring all GS and GMS, sports and cultural enthusiastic people together and to make a grand celebration. And what I have observed, recently we started even the NSS activities, and some of our alumni are enthusiastic in doing the social service, but there is no platform for them. So with that, we started social activities because some of the donations were for social cause. So on last Saturday, we visited 5 Jilla Parishad schools in Thane and Raigad districts and one Adivasi Ashram school. And we invited those Adivasi Ashram school 8 and 9 students to visit our institute as a part of awareness of science. Because that ashram school is having last 7 years 100% results of SSC. And so disciplined student I have never seen in any school. Besides that, many students from rural area face the problem of admission dilemma. So to help them, we are going to have series of lectures of admission guidance after 10th and 12th standard.
These are our social initiatives. And one very important thing which our team has decided to do the cataract operations for 10 poor people. So I am sure your help will be needed, and also some health and medical camp in the rural areas. So these are the social initiatives this time we have decided to do. I am sure this festival of Yuvam will bring the good talent of singing, dancing and instrumental. Already our sports people have done very well organized various sports events, and cultural activities are also meticulously planned. I thank on this occasion all my fellow wardens, all GS and GMS, administration staff of hostel office, cleaning staff and maintenance staff for making my journey of sailing through the rough water easy. I thank our sponsors, Pidilite, Indoamines, Gharna, Tatyarav, Balani, and many other sponsors. Finally, I wish all the graduating students of final year UG, Masters and PhD a great success. I am sure all of you will not only remember this grand celebration, but also my tenure as a warden of Hostel 5 and head warden. Recently, we have inaugurated the gymnasium, open gym. I am happy to announce that one more open gym is going to come very shortly behind Hostel 2. Already the work order has gone. I thank Honorable Vice Chancellor for approving that expenditure. And most of the team members suggested that, sir, on this occasion, you should have some shairi or some punchlines. Okay? So I'll just few punchlines I will give. Very first is जेवणात आणि जीवनात जेवणात आणि जीवनात ठेचा खाल्ल्याशिवाय त्याची लज्जत येत नाही. So experience is very important, and learning from that is also very important. Okay, ना हारते हैं वक्त से, ना हारते हैं वक्त से, ना जीतते हैं वक्त से, सफल वही होते हैं जो सीखते हैं वक्त से. ऐसा कहा गया है कि हमारे पूर्वज तो पत्थर से आग जगाते थे. ऐसा कहा गया है कि हमारे पूर्वज पत्थर से आग जगाते थे. अरे हम तो बातों से ही लगा देते थे. So, be particular, don't do this. I am all giving positive as well as negative side of this. Okay? वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए. वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी नहीं मिलती दोबारा वक्त बदलने के लिए. और लास्ट है, बट आपको शायद मालूम रहेगा, ये ज़िंदगी एक रंगमंच है. ये ज़िंदगी एक रंगमंच है. वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं मंगल पर जीवन है या नहीं. वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं मंगल पर जीवन है या नहीं, और हम ढूंढ रहे हैं कि जीवन में मंगल है या नहीं. विद दिस आई थैंक and best of luck to Yuvam team for successful organizing coming events as well as the sports activity. Best of luck. Thank you. Thank you so much, sir. Your speech has provided us with a new perspective on the subject and has given us valuable insights that we can use in our personal and professional life. I'm sure that this information and ideas that you have shared will stay with us for a long time and help us in achieving our goals. Thank you so much. I request our Professor Head Warden, sir, to please felicitate Honorable Vice Chancellor, sir, with a bouquet.
Moving forward, I invite Honorable Vice Chancellor, Professor Dr. A.B. Pandit Sir, to share his thoughts and enlighten the opening ceremony of Yuvam 2023. Chief guest of today's function, Padmashri Dr. Tatyarav Lahane, Head Warden Professor D.D. Sarode, Warden of Ladies Hostel Dr. Josna Wagmare, Mrs. Madhavi Wadkar, and the recent Warden appointee, Dr. Sachin Matpati. All my student friends, faculty who have taken time out and be here to celebrate this Yuvam 2023 or 2K23 as has been indicated on this occasion. I think lots of things have been said about freedom, responsibility, so on and so forth. And I'm not going to give a lecture on that. I just want you to understand the basic tenets of hostel life. In my opinion, it is absolutely essential for every student to have at least 2 years, if not more, of hostel life. It tells you about what you on your own is required to do. How the collective efforts can move mountains, how the camaraderie can see you through most difficult situations, and that teaches you how to take care of your life for future. Responsibility is of course there, and not that people don't understand their responsibilities, but sometimes the responsibility doesn't necessarily result into desired action or a desired effect. So you tend to do something which you think in terms of momentary enjoyment, and later on you regret it and you try to defend it by justifying that at that time that was the correct action. Now that impulsive behavior is the one which you realize cannot take you far, especially in a society. It is necessary for you to stay on in the hostels for 2 years, 3 years, 4 years, and realize and learn the technique of staying together, working together, learning together, and growing together. I myself have stayed in hostel for 5 years, and that too in a place like Banaras, when there was no official ban on ragging, faced multiple occasions, different types of raggings, but that definitely has strengthened me in terms of my resolve, in terms of my mental makeup, and that is necessary. You would find that in a place like IIT, till about 10 years ago, you did not have cases of somebody committing a suicide, and that too in a first year. But since the banning of ragging, you start seeing these type of events. The simple reason is, when young students come out of their shell from their home to the hostel, they really don't know how to handle criticism, how to handle comments, how to handle bad looks, and that is the learning which is necessary for you to survive in this tough world. World is indeed tough, and it is a slow realization of it when you come to the hostel first time from
your house. And in fact, all the wardens take special efforts to make you feel at home, where now your home is hostel itself. And such cultural events such as Yuvam is essentially for you to come together, get together and celebrate together. I am sure each hostel has got small groups, right? And it is very nice to see that the groups are not limited to the region. The groups include people from all different parts of the country. They bring in different culture, they bring in different language, they bring in different thinking, because they have experienced a completely different life till they come to a hostel as compared to you when you come from, let's say, rural Maharashtra or a region which is nearby Mumbai. So these festivals such as Yuvam not only allows you to express yourself, but also allows you to learn and come together and do things collectively, which is the might which you have. Collectively, you can do whatever you decide to do. The only thing is, all that energy which you have, the josh which you have, you need to channelize that josh for the benefit of your own being, for the benefit of your institute, for the benefit of your department, for the benefit of your course or whatever. Now, the warden's job is essentially only that, right? Warden is not a police. Warden is essentially a guardian of yours who is going to guide you, to tell you that whatever you are doing, if it is in line with the general thinking or needs some rectification, some alteration. And I am sure the popularity of different wardens depends upon the kind of responses which they give. I am really happy that Professor Sarode has taken lots of initiatives in creating infrastructural facilities, especially for the overall development of the students, and conducting Yuvam on such grand scale is one more such activity. I am sure not only you will enjoy, but you will learn all those things which Professor Sarode talked about in terms of managing resources, managing time, organizing things, organizing events or event management, as is the topic which is, I am sure by the time Yuvam gets over successfully, all the both Yuvam secretaries can get an event management certificate with few people supporting them or few students supporting them. So let us not spend more time. We all are eagerly looking to listen to Dr. Tatyarav Lahane. There are two types of people, I just said. थोडी मोठी लोकं असतात आणि त्यात मोठ्यातली थोडी लोकं थोर होतात. आणि त्या थोर लोकांपैकी डॉक्टर तात्यासाहेब लहाने हे काय, मोठे तर आहेतच, पण सगळेच मोठे लोक थोर नसतात. आणि याचं कारण असं की जो मोठा माणूस स्वतःबरोबरच आपल्या भोवतालचा आणि आपल्या भोवतालच्या परिस्थितीचा, आपल्या भोवतालच्या लोकांचा विचार करून त्यांच्यासाठी काहीतरी करू शकतो आणि करतो, तो माणूस मोठ्याचा थोर होतो. So I am looking forward to listening to Dr. Tatyarav Lahane, and I wish you all the very best, and you enjoy this Yuvam festival, and whatever support which you may need, I am always there to support you. Thank you. Thank you so much, sir, for your overwhelming words. It seems that this opening ceremony is a perfect occasion to welcome our young and dynamic newly appointed warden of Hostel 1, Professor Sachin Matpati sir. I request all the wardens, Sarode sir,
Madhvi Wadkar ma'am and Josna ma'am to welcome Sachin sir with shawl and Shreefal. It is my honor and pleasure to introduce someone who truly needs no introduction but deserves one nonetheless. Our guest of honor today is an individual whose remarkable achievements have earned them a place of prominence in their field and whose tireless dedication to their craft has inspired countless others to follow in their footsteps. It is rightly said by Pule Deshpande. भरलेला खिसा माणसाला जग दाखवतो. आणि रिकामा किस्सा जगातील माणसं दाखवतो. ज्याला 100 किलो धान्याचं पोतं उचलता येतं त्याला ते विकत घेता येत नाही. आणि ज्याला विकत घेता येतं त्याला उचलता येत नाही. विचित्र आहे पण सत्य आहे. आपल्याला जे जे पाहिजे ते सर्व मिळाले असते तर काय झालं असतं? जगायला गंमत आणि देवाला किंमत राहिली नसती. चांगले मित्र आणि औषधे ही आपल्याला आयुष्यातील वेदना दूर करण्याचं काम करते. फरक इतकाच की औषधांना एक्सपायरी डेट असते पण मित्रांना नाही. लातूर जिल्ह्यातल्या एका लहानशा खेडेगावात जन्मलेल्या पद्मश्री तात्याराव पुंडलिकराव लहाणे साहेब यांचे 10वी पर्यंतचे शिक्षण येथे झाले व पुढे स्वतःच्या हुशारीने आणि शिक्षकांच्या मदतीने ते डॉक्टर झाले. पद्मश्री तात्याराव पुंडलिकराव लहाने साहेब, आपण एक भारतीय नेत्रचिकित्सक आहात. आपण ग्रँड मेडिकल कॉलेज आणि जे हॉस्पिटल मुंबईचे डीन म्हणून काम केले आणि 1,62,000हून अधिक मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया करून त्यांनी जागतिक विक्रम केला आहे. आपणास 2008मध्ये पद्मश्री पुरस्काराने सन्मान करण्यात आले आहे. हा भारतातील 4था सर्वोच्च नागरी पुरस्कार आहे. 2007मध्ये आपण जे रुग्णालयात 1,00,000वी मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया केली, ज्याला महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख उपस्थित होते. जे रुग्णालयाच्या नेत्ररोग विभागाचे आधुनिकीकरण करण्याचे श्रेय आपणास जाते. आपल्या प्रभावशाली श्रेय आणि प्रशंसाच्या पलीकडे मी सरांना इन्व्हाइट करते पोडियमवर अँड आय रिक्वेस्ट हिम टू शेअर हिज व्ह्यूज ऑन दिस ओकेजन ऑफ ओपनिंग सेरेमनी. नमस्कार मंडळी. पंडित सर जे आपले व्हाईस चान्सलर आहेत त्यांनी सांगितलं की काही माणसं थोर होतात, पण तसं माझं नाही आहे. कारण माझं नाव लहाने आहे आणि लहाने कधी मोठा होऊ शकत नाही. पण हो, सर जसं म्हटले तसं काम करता आलं. तुमचे वार्डन सर्वदे सर, वाघमारे मॅडम, वाडकर मॅडम आणि तुम्ही आत्ताच एकाच वार्डनचा सत्कार केला. बाकीच्या 3 वार्डनचा सत्कार तुम्ही केलाच नाही. त्याच्यावरून मला समजलं की तुम्हाला काय म्हणायचं आहे. किती जणाला मराठी कळत नाही. ओके, तर बऱ्याच जणाला मराठी कळतं असं गृहीत धरतो. थोडंफार इंग्रजीत पण सांगेल ज्यांना कळणार नाही त्यांना, पण जास्त करून मराठीत सांगेल. हॉस्टेलचा तुमचा युवम जो महोत्सव आहे त्याचं उद्घाटन झालं असं मी जाहीर करतो. इथून पुढचे 7 दिवस तुम्ही एन्जॉय करणार आहात आणि करा. मी इथे यायचं कारण आहे जोशी सर.
आम्ही दोघं एकत्र काम करतो. त्यांनी मला म्हटले तू ये. म्हणलं येतो. कारण मैत्री अशी पाहिजे की ती जपली पाहिजे. हॉस्टेलचे कार्यक्रम आहेत. तुम्हाला माहिती आहे की मी हॉस्टेलला जवळपास 8.5 वर्षे राहिलो. त्यानंतर मी वार्डन होतो जवळपास 8 वर्ष. प्रत्येकाच्या हॉस्टेलमध्ये एक गडबड असते. सगळ्यांची. कोणाचे हॉस्टेल घ्या, सकाळच्या क्लासला उठणं होत नाही. माहीत नाही का? ॲडमिनिस्ट्रेटर सकाळी नेमकं मुलांनी यावं म्हणून चांगला क्लास ठेवतात आणि तो आपला हुकतो. तुमचे 5 हॉस्टेल आहेत. 5च्या 5 हॉस्टेलला काहीतरी आहे. सकाळी उठता येत नाही. मी नेहमी सांगायचो की आपल्या जुन्या काळात म्हण नाही भूत गोष्ट. सकाळी का उठत नाही माहीत नाही. त्यानंतर दुपारी घरी गेल्यानंतर दुपारचे क्लासेस सरासरी अटेंड करायला थोडं जड जातं. सगळ्यांचंच आहे. पण हे 7 दिवस तुमचे वर्ग आहेत का नाही मला माहीत नाही, पण इथं मात्र तुम्ही एन्जॉय करा. त्याचं कारण तुम्हाला सांग. मी इथं उभा आहे. हे जसे मागं मुलं उभे आहेत ना, पुढे खुर्च्या असून ते बसत नाहीत. कारण सांगतो. नाही, त्यांची काही चूक नाही. ती मानसिकता आहे. कारण आपल्याला पुढे जायचंच नाही अशी ती मानसिकता आहे. दुसरं, पुढे जायचं आहे पण भीती वाटते. ही मानसिकता आहे. तसं माझं होतं. मी शेवटी बसायचो. शेवटचं बॅक बेंचर. ह्या सगळ्या बॅक बेंचरला एक एक पार करत मी इथं आलो. कसं येतं? जो माणूस मागे बसतो तो 2 प्रकारचा असतो. एक बस्या असतो, काहीच करत नाही आयुष्यभर. ते शेवटच्या बेंचावरून बसतो, घरी जातो, पुन्हा बेंचावरून बसतो, काही करत नाही. झालं जसं ठेवलं तसं राहतो. दुसरा अवखळ, अतिशय खराब माणूस असतो मागं बसलेला. मी मागं बसून काय करायचो? कोरी करकडीत वही घ्यायचो. लक्षात ठेवा. तिचे बाण तयार करायचो, बाण. आणि पुढे बसलेल्या माझ्या 100 मुलांच्या मध्ये फक्त 16 मुली होत्या. त्या काळात MBBSला मुली येत नव्हत्या. 16च. मुलं 84. आपला नंबर लागत नव्हता. मग मी मागं बसून कोरे कडकडीत बाण तयार करायचो आणि ते बाण मारायचं काम करायचं. लास्ट बेंच. आमच्याकडे एक खारकर नावाचे शिक्षक होते. शिक्षिका असं म्हणतात. त्या काळात त्यांचं काही मनासारखं लग्न वगैरे झालं नव्हतं म्हणतात, माहीत नाही. तर त्या आल्यानंतर साडी घालायच्या आणि थोडं शिकवलं की ते असं ते पदरसारखं असं करायचं. आमचे पोरं म्हणायचे, ह्या शिकवतात का पदरच ठीक करतात जरा बघा ना. एके दिवशी मी CR साठी उभं राहिलो. बॅक बेंचर. ते म्हणले तुला आम्ही बिनवरत देतो. म्हणलं का? खारकर मॅडमला बाण मारायचा. आता मी म्हणलं पण हे कसं करता येईल? मी नाही मारू शकत. मग ते सगळे हॉस्टेलाईट सगळे, तुम्हाला माहीत आहे की संध्याकाळी काय काय असतं, ते सगळे आले माझ्याकडे आणि बसले. म्हणले तू भीतर आहेस? काय असतं? मुलीच्या समोर काही विचारलं ना की सगळं होच म्हणतो मुलगा, माहीत नाही का म्हणतो. मग त्या सगळ्या मुली आल्या, मुलं आले आणि मला म्हणले काय रे, मग बाण मारतोस ना? तर मी म्हणलं ठीक आहे, मग तू CR मध्ये आमचा. आम्ही झालो CR.
मग 5-7 दिवस काय मी बाण मारला नाही. बॅक बेंच आहे ना, भीती असते मनात. शेवटच्या माणसाच्या मनात भीती आहे, म्हणून तर पुढे येत नाहीत, भीती असते फार. पण एके दिवशी मग 2-3 मुली मला भेटल्या. काय भीतो म्हणे, मार मार, बाण मार. आणि मग मी तो बाण तयार केला. पण त्याच्यात काय झालं, टाचणी घातली, टाचणी. आणि ती टाचणी घातल्यानंतर त्यावेळेस काही AC नव्हतं ना, असे पंखे असायचे, मोठे वर्ग होते. आणि तो बाण मारण्यासाठी मी माझं जागा बदलली. 3-4 बेंच सोडून जवळ आलो. गेला पाहिजे ना, इथपर्यंत येत नाही असा बेंच. आणि मग ते मारलं. कधी कधी बॅड लक असतं, तो जाऊन इथे छातीतच लागला, निघालं रक्त. त्या इतक्या चिडल्या आमच्यावर की खूप चिडल्या. दरवाजा बाहेरून बंद केला. आणि वैश्वानर नावाचे डीन होते. ते महाराष्ट्रीयन नव्हते. ते जे इंग्रजी बोलायचे ते मला कळायचं नाही. ते यांनी येऊन इतक्या शिव्या घातल्या आम्हाला की खूप शिव्या घातल्या. ते म्हणाले की नाही, आता तुमचा क्लास बंद. मी सगळ्या पोरांना सांगितलं, बाबा मला शिक्षा होऊ दे, पण क्लास कसा बंद करायचा. मी जाऊन सांगतो त्यांना मी बाण मारला म्हणून. युनिटी, विद्यार्थ्यामध्ये युनिटी असते. तुमचं पटो किंवा नाही पटो, ते 100च्या 100 अशी घट्ट वजरमूठ नाही. तात्या तू जाणार नाहीस, नका शिकू दे, त्यांना काय येतं, म्हणजे शेवटी काय, नका शिकू नको, काही गरज नाही म्हणजे शिकवायची. आणि मग 5-7 दिवस झाले, प्रश्न सुटे ना. वैश्वानरचे वाईफ प्रोफेसर होत्या बायोकेमिस्ट्रीत. त्या मला मुलगा मानायचा. म्हणलं हा प्रश्न सोडवला पाहिजे. हळूहळू मग फर्स्ट इयर, सेकंड इयर, थर्ड इयरच्या सगळ्याच मुलांनी कॉलेजला जायचं बंद केलं. मी त्यांना जाऊन भेटलो. म्हणलं मॅडम असं असं झालं आहे, माझ्याकडनं चुकलं आहे. सांगू नको. मॅडम मला सांगतात तू सांगू नको, मी प्रश्न सोडवते. मग त्यांनी वैश्वानरला काहीतरी सांगितलं. दुसऱ्या दिवशी ते आले, आय नो द पर्सन. म्हणलं काय खरं नाही. ओके, हेन्सफोर्थ यू शुड नॉट डू इट. आमचा वर्ग सुरू झाला. विद्यार्थी जीवन एक असं जीवन असतं की ह्याच्यानंतर 2 गोष्टी करायला मिळत नाहीत. एक एन्जॉयमेंट पुन्हा नाही करायला मिळत. इथून गेलात की ते आयुष्य नावाचा जे माणूस आहे तो आपल्यासमोर उभा राहतो. आणि दुसरा ज्ञानासाठी अभ्यास. ज्ञान पुढे जाऊन तुम्ही एक्सपर्ट होऊ शकाल, ज्ञान मिळवता येत नाही. आणि म्हणून विद्यार्थी जीवनामध्ये दोन्ही गोष्टी करा. अवखळ व्हा, बिलकुल अवखळ व्हायचं, सगळं करायचं, पण अभ्यास केला पाहिजे. मी माझ्या हॉस्टेलच्या जीवनामध्ये जे शिकलो ते मला आजपर्यंत पुरतं, आजपर्यंत. आणि म्हणून आपण सगळ्यांनी विद्यार्थी जीवनामध्ये सर्व शिकलं पाहिजे. आता मी 2 तुमचे मला सेक्रेटरी भेटले हॉस्टेलचे. लीडरशिप करायला मिळते, करा, कारण ती केली पाहिजे, कारण त्याच्याशिवाय आपण शिकत नाही. आता तुम्हाला 7 दिवसामध्ये इकडे यायचं स्टेजवर. हे बघा, स्टेजवर उभं राहून भाषण करणं फार कठीण असतं. असं नका समजू सोपं असतं. इकडे येऊन भाषण करायचं किती कठीण असतं तुम्हाला एक आधी चुटका सांगून मग सांग. आम्ही हॉस्टेल आहेत सगळे, खूप अवखळ होतो. त्याच्यातल्या 3 मुलांचे रजिस्ट्रेशन कॅन्सल झाले. तुम्हाला माहीत आहे की ॲडमिनिस्ट्रेशन जे असतं ते काही छोटी मोठी कारणं काढून काहीतरी करतं. आणि ते झाल्यानंतर मग मी तेव्हा CR होतो. सगळीच मुलं माझ्याकडे आली. मला म्हणली काय करायचं. बघा अवखळ कसा माणूस, मग औरंगाबाद बंद करू. तू मला सांगा की औरंगाबाद 500 मुलं बंद करू शकतात का. नाही बंद करू शकत. पण बॅक बेंचचा फायदा कसा होतो सांगतो.
आमचे मित्र होते अंबाने. आम्ही कसं आहे की दुपारचा क्लास सरासरी करायचं नाही, तसं तुम्ही करू नका, आम्ही करत नव्हतो. अंबाने अप्सरा नावाचे थिएटर होते, नवीन पिक्चर लागला तिथं असायचे आमची बॅच. मेडिकल कॉलेजमधून बोलतो आहे, तिकीट जर दिले नाही तर त्यांचे ते थिएटर फोडायचो आम्ही. त्यामुळं कॉलेजचा फोन आला की 10-20 आमच्या खुर्च्या रिझर्व, तर तिथं चहा प्यायचो. त्याच्या त्या हॉटेलला एक मोठी काच होती लावलेली. त्या म्हणलं हे तुझे आम्ही काच फोडतो, आजूबाजूचं सगळं काढून घे, काय किंमत आहे ते मला 500. हे कधीचं सांगतोय 78. म्हणलं त्याला दिले 500 रुपये आणि म्हणलं केस करायचं नाही आमच्यावर. मग आम्ही मोर्चा काढला, सगळं गाव चालू होतं. कसं बंद होईल? औरंगाबाद विद्यार्थ्यांनी बंद म्हणल्यास बंद होत नसतं. आम्ही आलो तिथे, सगळं गाव चालू होतं. तिथं आल्या सांगितलं, अरे हॉटेल उघडं दिसतंय, हा ना दगड. आम्ही तो काच फोडला. काच फोडल्यानंतर सगळीकडे चर्चा झाली, मॉब व्हायलंट झाला. गुलमंडी आणि औरंगाबाद सगळं एका दिवसात बंद 10 मिनिटात बंद झालं. विद्यार्थी जीवनात हे करता येतं, आता नाही करता येत. आणि म्हणून या सगळ्या आपले जे सुप्त गुण असतात त्या काळामध्ये इकडे हे गुण आहेत, यांनी यश येतं पुढे. लक्षात ठेवा, भित्र्यापणाने पुढे यश येत नाही. हुशार मुलं असू शकतात, हुशार मुलं असू शकतात, पण त्या हुशार मुलाला त्याची हुशारी जगासमोर मांडायची असेल तर बोल्ड व्हावंच लागतं. तो बोल्ड झाला नाही तर तो कधी यशस्वी होत नाही. म्हणतोत ना, ओरडणाऱ्याच्या तुरी विकतात, नाही ओरडणाऱ्याचे गहू विकत नाहीत. नेहमी लक्षात ठेवा, माल कितीही चांगला असो तो विकता आला पाहिजे. आणि म्हणून तुम्हाला तर पुढे जाऊन बरंच काही करायचं आहे आणि ते तुम्हाला करता आलं पाहिजे. विद्यार्थी जीवनामध्ये या सगळ्या गोष्टी आपण शिकल्या पाहिजे आणि सगळ्यांनी मिळून शिकल्या पाहिजे. कारण इथंच आपल्या सगळ्यांना मैत्री करता येते, इथंच. याच्यानंतर जे मित्र भेटतात ते एकतर आपल्या व्यवसायातले असतात किंवा मग त्यांचा काहीतरी स्वार्थ असतो असे मित्र भेटतात. निस्वार्थी मित्र भेटण्याचे ठिकाण हॉस्टेल, बाकी कुठंच भेटत नाही. बाकीच्या ठिकाणी थोडेफार इकडचे तिकडचे असे लोक भेटत राहतात. तर असं आम्ही त्या काळामध्ये विद्यार्थी जीवनामध्ये शिकताना सगळ्या गोष्टी केल्या, असं काही नाही केल्या. पण पहिला नंबर कधीच नाही सोडला, मेरिट कधीच नाही सोडला. आणखी तुम्हाला सांगतो, मी गरीब होतो, माझ्याकडे पुस्तकं नव्हती, पुस्तकं विकत घेऊ शकत नव्हतो, कारण मी स्वतः मेस चालवायचो. 7 मुलांना जीव घालत होतो मी. सकाळी जायचो, स्वयंपाक करायचो, त्यांना नाश्ता घेऊन यायचो, दुपारचा स्वयंपाक करून ठेवायचा आणि संध्याकाळी पुन्हा स्वयंपाक करायचो. असं मी 3rd इयरपर्यंत करत होतो. कारण काही नव्हतं माझ्याकडे, पण शिक्षण. मग पुस्तकाचं काय, मी लायब्ररीत बसायचो. लायब्ररियन मॅडम आता आहे तिथं, वार्डन झाल्यात. लायब्ररियननी येऊन मला उठवल्यानंतरच घरी जायचो, नोट्स काढायचो, तेच माझे पुस्तकं होते. पण मला कधी कंटाळा आला नाही, मी कधी मेरिट सोडला नाही. पुस्तकं नसतानाही मी अभ्यास करायचो, ते करता येणं शक्य आहे. इव्हन कॉलेजच्या जीवनामध्ये जेव्हा मी PUC फर्स्ट इयर, तेव्हा काही 12वी नव्हतं, कमवानी शिका योजनेत झाडांना 50 घागरी पाणी घालायचो. म्हणजे माझी परिस्थिती तुम्हाला कळावी म्हणून एक गोष्ट सांगतो. ज्या घरात मी राहत होतो त्या घरात एक मुलगी होती, सिंधू म्हणून, 10वीत होती. तिच्या वडिलांना मी सांगितलं की हिचं माझ्यावर लग्न करा आणि माझं शिक्षण करा. तिचे वडील गावचे पाटील होते, ते माझ्या गावात गेले. गावातली माणसं खूप हुशार असतात, तुमच्याही असतीलच. तिथे गेल्यानंतर ते म्हणले, पुंडलिकाचं घर कुठं आहे? गावात बरेच नावं असतात पुंडलिक. ते म्हणले, कोणता? ती मुलगा आहे परळीला. ते म्हणले, बाबा बाबा कशाला जाता? गावातले लोक, प्रेम, भयानक प्रेम असतं गावातल्या लोकांचं. मग लगेच बसा, चहा घ्या. मुलगी दिली तर दुसऱ्या दिवशी रोजगार करेल म्हणे, त्याच्या घरी काहीच नाही, जाऊ नका. प्रेम गावातल्या लोकांचं. ते पाटील माझ्याकडं न येताच परत आला, मुलगी दिली नाही त्यांनी. तर तसंच मी 3rd इयरला होतो
2 आमदार आले भेटायला. मी गादीवर खाली झोपायचो. धावपळ केली, 2 खुर्च्या जमवल्या हॉस्टेलमध्ये आणि त्यांना बसवलं. ते थोडा वेळ बसले. तुम्हाला माहितीच आहे की CR असल्यानंतर तिथले कॅन्टीनचे लोक वगैरे सगळं ऐकतच असतात आपलं, तुम्हालाही माहीत आहे ते. त्या मी सांगितलं त्याला जा की चहा आण वगैरे, पळत येत. कारण आपण चांगले असतो, शेवटी बसतो ना, त्याच्यामुळं चांगले असतो आपण. त्याने आणून चहा वगैरे दिले. ते मला म्हटले, आमदार तुम्हाला मुलगी द्यायची आहे. मी म्हणलं साहेब जरा चुकलं तुमचं. कंडक्टरने दिली नाही म्हणलं, तुम्ही कसं काय देऊ शकता. माझ्याकडे काहीच नाही, झोपडपट्टी, 1 एकर जमीन. पण काही माणसं चांगली असतात, त्यांनी ती मुलगी दिली, ती माझी बायको आहे. ते आमदार होते 10 वर्षे, बघणारी माणसं असतात. पण आयुष्यामध्ये जे अडीअडचणी येतात ते आपल्याला शिकवत असतात, त्याच्यापासून शिकलं पाहिजे आपण. आणि म्हणून हे जेव्हा आपण शिकत जातो, पुढे आयुष्यात त्याचा खूप मोठा उपयोग होत असतो. तर मी जेव्हा हे सगळं हॉस्टेलचं जीवन संपवून पुढे जेव्हा आलो, अडीअडचणीला सगळ्यांना तोंड द्यावं लागलं. मी तुमच्यासमोर उभा आहे. मुंबईला यायचं कारण मुंबईत आल्यामुळे उभा आहे. मुंबईला यायचं कारण आहे, माझ्या 2 किडनी गेल्या आहेत. मला किडनी माझ्या गेल्यानंतर डायलिसिस होत नव्हतं अंबेजोगाईमध्ये. त्याच्यासाठी मी मुंबईला आलो. दर गुरुवारी डायलिसिस करायचो. इथल्या डॉक्टरांना भेटलो. काय म्हणले डॉक्टर? ते म्हणाले, घरी किती लोक आहेत? म्हणलं 4 बहिणी, 2 भाऊ, आई वडील, मला 2 मुली, 1 मुलगा, बायको. फार मोठा परिवार आहे म्हणले. तेव्हा मुंबईच्या डॉक्टरबद्दलचं ज्ञान मला जरा कमी होतं. आता कसं आहे, डॉक्टर काय करतो, गोळ्या लिहून देतो ना. मला वाटलं काहीतरी गोळ्या लिहून देतील. ते म्हणले उद्या या. उद्या गेल्यास म्हणले असं आहे की तुमची काही किडनी नीट व्हायची शक्यता कमी आहे, तुम्ही LIC काढा. डॉक्टरनी सांगितलं. ते म्हणलं हो काढतो. एजंटकडे गेलो. तो LICवाला म्हणला ते किडनी खराब आहे सांगू नका. म्हणलं असं केलं तर ते पैसे माझ्या बायकोला मिळायचे नाही, खरं बोलून काढा. ते म्हणले 43,000 रुपये लागते. त्याला सांगता येत नव्हतं ना, पुढच्या वर्षी मी काही एकच हप्ता भरायचा. ते डॉक्टरनी मला सांगितलं होतं 1 वर्ष आयुष्य आहे. 43,000 रुपये भरले आणि 94च्या ऑक्टोबरला पुन्हा त्यांना भेटायला गेलो. कारण हप्ता आला होता. म्हणलं आपण जिवंतच आहे, 7,000 पगार इतके कुठून भरायचे? त्यांना म्हणलं सर ते काहीच झालं नाही म्हणलं आणखी. ते म्हणले नाही, एवढा शेवटचा हप्ता भरा, पुढचा भरावा लागणार नाही. 94 ऑक्टोबर तोही मी भरला. पुढे चालून मग मला जे किडनी बदलण्यासाठी माझ्या शरीरात काही जे पॉयझन होतं ते निघून गेलं आणि किडनी बदलायला परवानगी मिळाली. माझी आई जी आता 86 वर्षाची आहे, हिने मला किडनी दिली. बघा, एक गोष्ट लक्षात ठेवा, निस्वार्थ प्रेम आपल्यावर कोणी करणार असेल ते फक्त आई आणि वडीलच करतात, दुसरं कोणी करत नाही. दुसरं, आपण यशस्वी झालो तर सगळीच माणसं मनात जळत असतात, बाहेरून खुश असतात. आई वडील 2च माणसं आहेत की जी मनात खुश असतात. आणि म्हणून आपल्याला हेच घ्यायचं असेल, आई वडिलांवर प्रेम केलं पाहिजे. माझ्या आईला डॉक्टर चिब्बरजी जे श्लोकला आहे त्याने विचारलं की आई, तिला काही येत नव्हतं, हम तुम्हारी किडनी निकालने वाले. माझी आई म्हणले हे बघ, तुझी भाषा मला येत नाही, गावाकडची बिना शिकलेली, पण मला भूल दे, बेशुद्ध कर, माझी एक किडनी काढ, बसव तात्याला. ती नाही बसली तर दुसरी किडनी काढून बसव, पण माझा मुलगा जगला पाहिजे. ती आई. आणि तिच्या ह्या वाक्याने, म्हणजे मी आता जसं म्हटले सर की मी सामाजिक काम करतो, मी सामाजिक काम वगैरे काही करत नव्हतो. मीही असाच डॉक्टर होतो की जो म्हणजे बाकीच्या सगळ्यासारखाच माणूस होतो. पण जेव्हा माझ्या बिना शिकलेल्या आईनं सांगितलं
की माझे दोन्ही अवयव काढून घ्या, पण माझा मुलगा जगला पाहिजे. तेव्हा मला असं वाटलं की या आईने मला दुसरा जन्म तर दिलाच, पण ते देत असताना तिचा जो निस्वार्थपणा आहे स्वतःबद्दल, मृत्यूसाठी तयार आहेत. मी मेले तरी चालेल, हे फक्त आई करू शकते. मुलगा जगला पाहिजे. आणि तेव्हा मी निर्णय घेतला, कारण मला नाहीतरी मुंबईच्या डॉक्टरनी LIC काढायला सांगितलीच होती. 2 वर्षांनी माझा मृत्यू त्यांनी लिहून ठेवला होता. म्हणून मी ठरवलं, नाही, यापुढे सामाजिक काम करायचं. घरच्यांना सांगितलं की मी या माझ्या जन्मात इतरांच्यासाठी काम करणार आहे. तसं ते सोपं नसतं. दुसऱ्यासाठी जगणं फार कठीण असतं. पण तो मी निर्णय घेतला 95च्या जूनमध्ये. आणि आज माझी किडनी बदलून 28 वर्ष झाले. 28 वर्ष. सकाळी मी 8 गोळ्या खातो, संध्याकाळी 3 गोळ्या खातो. सगळ्या प्रकारच्या गोळ्या खातो. तुम्ही बघा, केस नाही आहेत, कारण अँटी कॅन्सरच गोळ्या खाव्या लागतात. पण मी का काम करू शकतो? एकतर इच्छाशक्ती. नेहमी लक्षात ठेवा, माणूस एकाच गोष्टीने यशस्वी होतो, ते म्हणजे इच्छाशक्ती. नसता पाय दुखाला, हात दुखाला, डोकं, परीक्षा आल्यानंतर डोकं फार दुखतं, खूप दुखायला लागतं. अभ्यास भयानक. हॉस्टेलाईटचा अभ्यास तर खूपच चांगला असतो. तुमच्या नाही, तुमचा जास्त. कारण आमच्या वेळेस म्हणायचं केमिकल इंजिनिअरिंग हे खूप मोठं आहे, मेरिट घ्यावा लागतो, मगच नंबर लागतो, असं आमच्या वेळेस म्हणायचं. म्हणून तुमचा अभ्यास असेल, पण आमच्याकडे कसं आहे, हॉस्टेलाईटचा शेवटचे 3 महिने फक्त अभ्यास, बाकीचे 9 महिने ओके ओके ओके. परीक्षा जवळ आली की पुस्तक तयार, परीक्षा जवळ आली की नोट्स तयार. तोपर्यंत काही आमचे पोरं अभ्यास नाही करायचे. तुमचं मला माहीत नाही, तुम्ही करत असाल, पण परीक्षा जवळ आल्यास. तर हे जेव्हा मी सामाजिक काम सुरू केलं, बाबा आमटेंना भेटलो, त्यांच्याकडे बघितलं की त्यांनी जे लेप्रोसीचं काम केलं आहे, त्यांच्याकडे शस्त्रक्रिया केल्या. आणि हळूहळू ग्रामीण भागामध्ये शेतकरी जो असतो, त्या काळात ऑपरेशन झाल्यास 40 दिवस झोपावं लागायचं, विश्रांती. मग त्याचं गणित चुकायचं सगळं, शेतात जायचं नाही तो. आणि मग मी काय शिकलं, इस्रायलला जाऊन शिकून आलो. बघा, शिकण्यासाठी काही टाईम नसतो, कधी शिकू शकता तुम्ही. मुंबईत आल्यानंतर अंबेजोगाई आणि मुंबईत 10 वर्षाचा फरक होता. तिथं जे शस्त्रक्रिया मी करायचो ते इथं शेवटचे म्हणजे नवीन मुलगाही करत नव्हता. या सगळ्या शिकण्यासाठी इस्रायलला गेलो, लोकांच्याकडून टेक्निक शिकून घेतलं. माझं वय होतं 39. आणि त्याच वेळेस एक कुलकर्णी नावाचे सर होते. त्यांचं एक ऑपरेशन झालं होतं बॉम्बे हॉस्पिटलला. ते दुसऱ्या ऑपरेशनसाठी माझ्याकडे आले. डोळ्यामध्ये लेन्स बसवणं हे तुमचे विद्यार्थ्यांचं काम आहे, माझं नाही. ते करतात, लेन्सची पॉवर कॅल्क्युलेट करतात. मी ऑपरेशन केलं. पण नशिबाने त्या कुलकर्णी सरांना मी ऑपरेशन केलेल्या डोळ्यांनी छान दिसायला, याच्यासाठी त्यांनी 1 लाख रुपये दिले होते. ते म्हणले ह्याच्यापेक्षा हे खूप चांगलं आहे, तू फार हुशार आहेस. म्हणलं हो. म्हणलं तुझ्यात एक गडबड आहे. म्हणलं का? तू आलास म्हणले मुंबईला. म्हणलं हो, पण तुझी भाषा बदलली पाहिजे. तुम्ही बघत असाल की मी माझी भाषा बदललेली नाही आहे. त्याचं कारण सांगतो तुम्हाला पुन्हा, पण त्याच्या आधी सांगतो. मास्तर असतात, लक्षात ठेवा, मास्तर कितीही अवखळ असो, कसाही असो, तो माणूस रागात का असत नाही, तुम्हाला मार्गदर्शनच करतो, हे लक्षात ठेवा, कुठलाही मास्तर असो. आणि मग ते कुलकर्णी सर मला म्हटले, तुझं जरा गावाकडचं इंग्रजी आहे म्हटले, इंग्रजी बदललं पाहिजे. म्हणजे वय वर्ष 39, इंग्रजीमधून MBBS झालो. त्याच्यानंतर हा मास्तर म्हणतो तुझी भाषा बदलायची. म्हणलं ठीक आहे. इंडो अमेरिकन क्लासेसमध्ये मला क्लासेस लावले. गुरुजीबाहेरच उभं राहायचं असं. 5000 शब्द 39व्या वर्षी तयार करून घेतले. कारण प्रोनाऊन्सिएशन ना, प्रोनाऊन्सिएशन्स जे आहेत, आपले शिक्षक जे म्हणतात ते आपण शिकतो, है ना. त्यांनी काय शिकवलं मला? त्यांनी मला शिकवलं, मुंबईत राहायचं आणि तुला वॉकिंग टॉकिंग इंग्लिश आली पाहिजे. जे कॉन्व्हेंटचे आहेत त्यांची माफी मागून सांगतो, एक जोक करून दाखव. कॉन्व्हेंटचे आहेत त्यांची माफी.
जी माणसं नॉन कॉन्व्हेंटचे आहेत ते हात वर करा. ओके, छान. मराठी मीडियम. आता सांगतो, जे मराठी मीडियमचे लोक आहेत ते सगळेजण आधी मराठीत विचार करतात. बरोबर? तुझं नाव काय? मग व्हॉट इज युअर नेम? हे कॉन्व्हेंटच्या लोकाला चालत नाही, किंवा मुंबईत थोडं असं वाटतं काय ह्याला काही येत नाही, इंग्रजी चांगली आली नाही, ह्याला काही येत नाही. मग आता समजा काय शिकवलं त्याने मला? त्याने मला काय शिकवलं? मला माहीत नाही. ओके, आपण एक शब्द मला माहीत नाही, आय डोंट नो. बरोबर आहे? मराठीत त्यांनी ते शिकवलं नाही, त्याने मला वॉकिंग टॉकिंग शिकवलं. कसं? आय डोंट नो. आय डोंट नो म्हणजे काय? थोडं इथं हलायचं, थोडं इथं हलायचं आणि डोंट म्हणायचं. म्हणजे काय? ते जे डोंच आहे, हे डोंट नो हे जे आहे ना, ते करत असताना इथं थोडं हल्लं असं हुशार झाला, तर येतंय सगळं, त्याला काही येत नसतं, हुशार झाला. पण आपण इंग्रजांचं का ऐकायचो? कारण त्यांची भाषा आपल्याला कळायचीच नाही, म्हणून आपण त्यांचं ऐकत होतो. का हुशार? कारण आपण लक्ष देऊन ऐकत नाही, आहे का नाही? आणि मग आपली मदर टंग असलेल्या भाषेत सांगितलं तरच कळतं. आणि मग त्यांनी मला शिकवलं, हे शिक. ते शिकलो मी, त्याने मला पुढे जाऊन सांगितलं, आता तू प्रोफेसर आहेस, तुझ्या हाताखाली खूप काम करतात. म्हणलं हो. ह्यांना जेव्हा रागवायचं आहे ना, तेव्हा इंग्रजीत रागवायचं. म्हणलं का? त्यांना त्याचा अर्थ करेपर्यंत ते घरी गेलेले असतात, म्हणले त्यांचा राग निघून जातो. म्हणून लक्षात ठेवा, भांडणं करत असताना कधीही दुसऱ्याला त्याच्या मदर टंगमध्ये बोलू नका, उशीर लागतो कळायला. आणि म्हणून ज्ञान घ्यायचं असेल, ज्ञान, तर ते फक्त आपल्या आईच्या भाषेतच मिळू शकतं. आणि म्हणून शिकत असताना ते ज्ञान कसं घेता येईल ह्याचा विचार करा. आणि मग जेव्हा मी हे सगळे काम करायला लागलो, इकडे तिकडे जाऊन कॅम्प घेतले. कुठे घेतले कॅम्प? मेळघाट, नंदुरबार, गडचिरोली. का घेतले? कारण जी माणसं येऊ शकत नाहीत दवाखान्यात आणि मोतीबिंदूमुळं आंधळी होतात, तर त्यांचे ऑपरेशन करायचे. त्यांची माझी ओळख नाही, पण त्यांना दिसलं पाहिजे. हे बघा, निस्वार्थी काम करणं, जिथं कसला स्वार्थ नाही, ज्यांचे ऑपरेशन करतो त्यांची माझी ओळख नाही, पण त्यांचे जाऊन ऑपरेशन करायचे. पण त्यांच्याकडून आपलं काहीतरी मिळतं आणि त्याचं नाव आहे की ते जेव्हा जातात तेव्हा आशीर्वाद देऊन जातात. प्रत्येक माणूस जेव्हा चांगली कामं करतो, दुसऱ्याच्या कामाला येतो, तर त्याला आशीर्वाद मिळत असतात. माझ्याकडे पुन्हा बघा, 95मध्ये माझा मृत्यू होणार होता ऑक्टोबरमध्ये. मी आता 2023मध्ये जिवंत आहे. का? हे 28 वर्ष का राहिलो? तर माझ्या आईचे, अंजनाबाईचे आशीर्वाद. आणि मी 50 लाख पेशंट पाहिलेत आणि 1,65,000 पेशंटचे मोफत ऑपरेशन केलेत. जाताना ही माणसं आशीर्वाद देऊन जातात. आणि म्हणून आशीर्वाद विज्ञानाच्या पलीकडे जाऊन काम करतात. म्हणून मी जिवंत आहे. LIC मला मिळालेली आहे, आता काय प्रॉब्लेम नाही. आणि म्हणून नेहमी लक्षात ठेवा की चांगली कामं करत असताना, मला आता रस्त्यात एक लॅब दाखवली, 5 कोटी दिले. ज्या लॅबच्या माणसाने ते दिले त्यांची फॅक्टरी चांगली चालत असेल, पण जी भावना आहे 5 कोटी द्यायची, ती फॅक्टरी चालवण्यासाठी आणखी काम करते. म्हणून आपल्याकडे दुसऱ्याला द्यायची भावना निर्माण झाली पाहिजे. ती ज्याची आहे ते पुढे जाऊन आशीर्वाद घेतो, आशीर्वाद घेऊन मोठा होतो. जसं आता तुम्हाला मी सांगितलं, इकडे येऊन भाषण करणं कठीण असतं. 2008मध्ये मला पद्मश्री मिळाली. मी अर्ज काही केला नव्हता. मी पद्मश्री मिळाल्यानंतर बायोडाटा पाठवला. काय मिळाली? 1 लाख ऑपरेशन केले. सोपं नाही आहे ते, यशस्वी. पण बघा,
तोपर्यंत मी खूप खुश मनुष्य होतो, खुश, पद्मश्री मिळेपर्यंत. त्याच्यानंतर कठीण काळ आला. कसा सांगतो की ते लोक यायचे, मला सांगायचे ते जरा आमच्याकडे आज व्याख्यानमाला आहे, भाषण करा. मला सांगा, जो माणूस डोळ्याचा डॉक्टर आहे तो डोळ्याच्या शिवाय काही बोलू शकतो का? नाही बोलू शकत, नाही ना. असं म्हटलं काय म्हणायचं, खेडूत आहे, भाव खात आहे, याला काही येत नाही. म्हणजे समजा मला त्याच्यातनं ज्ञान नाही म्हणून नाही गेलं की भाव खात आहे म्हणायचे. मी म्हणलं जाऊ दे ना, जाऊ भाषण करायला. एक वसंत व्याख्यानमाला म्हणून दादरमध्ये त्यांनी बोलवलं मला. गेलो भाषण करायला. पद्मश्री झाल्यानंतरचं पहिलं भाषण. हे तुम्हाला सांगितलं ना, असे पाय लाटा कापत होते, हात कापत होते. भाषण केलं मी आणि भाषण माझं 30 मिनिटानंतर संपलं, कारण माझ्याकडे काहीच नव्हतं ना, काय बोलायचं. खाली एक आजी होती बसलेली, ती उठली आणि त्यांनी माझ्या हातात एक कागद दिला. मला सांगा, आधीच घाबरलाय, प्रश्नपत्रिका सोडवता येईना आणि त्याच्या सिलेबसमध्ये नसलेला प्रश्न आला, काय करायचा. ते का माझ्या सिलेबसमध्ये नव्हता, ते आला माझ्याकडे. ते म्हणाले, डोळे नेहमीसाठी चांगले राहावे म्हणून काय करावं. आता निसर्ग ठेवतोच ना, करण्यासारखं काय आहे. मी आईला सांगितलं, आई निसर्ग ठेवतोच. नाही म्हणली, नाही, तू पद्मश्री डॉक्टर आहेस, मला सांग काय करावं. मग मी म्हणालो ठीक आहे, आता काही ना काही सांगितलं. बघा कसं होतं ते, इकडे उभं राहिल्यास चुका कशा होतात. मी सांगितलं, आजे सकाळ संध्याकाळ थंड पाण्याने डोळे धुवा, सांगितलं मी. दुसऱ्या दिवशी सकाळी नवाकाळ पेपरच्या जयश्री बसल्या होत्या, छापलं, थंड पाण्याने डोळे धुवावे, पद्मश्री तात्याराव लहाने. मोठी बातमी छापली. मी पण खुश हो, माझी पहिली बातमी आली. मस्त कापली, दवाखान्यात लावून टाकली. पण त्याच्या खाली लिहिलं होतं, त्यांचा फोन नंबर फलाना फलाना फलाना. 4-5 दिवस काही झालं नाही. 4-5 दिवसानंतर फोन यायला सुरू झाले, 2 नंतर. तात्याराव लहाने का? म्हणलं हो. ते पाणी थंड? म्हणलं हो. ते फ्रीजरमध्ये ठेवायचं का फ्रीजरच्या खाली ठेवायचं? म्हणलं कठीणच आहे. पुन्हा फोन यायचा, त्या पाण्याचं तापमान किती ठेवावं? म्हणलं गडबड झाली, आपलं भाषण चुकलं. पुन्हा एक स्वप्न बघा आणि स्वप्न जगा नावाची दुसरी मालिका व्याख्यानमाला दादरला होती. ते म्हणले येता का? म्हणलं येतो की. ते गेले घेऊन मला. मग मी असं तुम्हाला आता विचारलं ना, मराठी किती, त्यांना विचारलं, अरे ते त्या वसंत व्याख्यानमध्ये कोण होतं? सगळ्यांनीच हात वर केले. त्याचं कारण सांगतो. हॉस्टेलला 600 पोरं आहेत, आहे का नाही? त्याच्यातले 150 आले का? कार्यक्रमाला एवढेच येतात. कुठेही घ्या तुम्ही, बाकी येत नाहीत कुणी, तेवढेच येतात. कितीही बोला. इथं आम्ही आलो, एक 2-4 बसले होते, आमचे सगळे ऑर्गनायझर नाराज झाले. ते म्हणले मुलं नाहीत. मी म्हणलं मी मास्तर, 36 वर्षे मला माहिती आहे पोरं काय काय करू शकतात. नसतील तर नसतील, आपण खुर्च्याला बोलायचं आहे ना. खुर्च्या ऐकतील किंवा ऐकणार नाहीत, काय फरक पडतो. म्हणून मला रिकाम्या खुर्च्याला देखील बोलायची सवय आहे, कारण आता मी 1600 भाषणं केले, आहे लक्षात. आणि मग त्यांनी सगळ्यांनी हातोड केल्यास लगेच म्हणले, हो ते थंड पाण्याने आम्ही डोळे धुतो ना. म्हणलं नाही नाही, म्हणलं तसं करू नका, चुकलंय. मग म्हणलं मुंबईच्या नळाच्या पाण्याने डोळे धुवा म्हणजे काय, की मला हे पुन्हा सांगणार नाहीत की बाबा हे किती ठेवायचं, कसं ठेवायचं. पण मुंबईकर हुशार. 4 दिवस काही फोन नाही आला, पुन्हा फोन यायला सुरू झाले. ते त्यानंतर माझं नावच बदललं. ते मुंबईचं नळाचं पाणी ना, म्हणजे मलाच ते मुंबईच्या नळाचं पाणी म्हणायचं. म्हणलं हो हो नळाचं पाणी. ते म्हणले ते पाणी सप्प मारायचं डोळ्यावर का हळूहळू मारायचं? कठीणच आहे म्हणलं. तर पुन्हा फोन यायचा, ते पाणी डोळे बंद करून मारायचं का उघडून मारायचं? म्हणलं उघडून मारल्यास डोळे राहतील का? पण जेव्हा तुम्ही इकडे उभं राहता ना, तेव्हा अशा भाषणात चुका होतात. आणि म्हणून जेव्हा विद्यार्थी असता तेव्हाच स्टेज करेज शिकायला मिळतं. विद्यार्थी जेव्हा राहत नाहीत तेव्हा पुढे स्टेज करेज येत नाही. म्हणून काही येत नसेल तरी गाणं म्हणा, काही फरक पडत नाही. कोण ऐकणार आहे? कोणी ऐकत नाही. आणि नेहमी लक्षात ठेवा, का नाही भ्यायचं. जेव्हा मी आधी चुका करायचो ना, तेव्हा खालच्या माणसांना फार ज्ञान आहे म्हणून घाबरायचं. आता इथं उभं राहिल्यास माहीत आहे की खालच्यांना काहीच माहीत नसतं, काही बोलता येतं, काय अवघड आहे. म्हणून पुढच्यांना काही
पुढच्याला काही येत नाही असं समजून बोलायचं. मी काही गाणं गात नाही, पण मी त्या काळामध्ये विद्यार्थी जीवनात गाणं गायलं. इकडे येऊन गायलं गाणं, काय फरक पडतो? आलंच पाहिजे असं काही नियम नाही. पण हे 7 दिवस जे तुम्हाला मिळालेले आहेत, ह्या 7 दिवसात तुम्ही एन्जॉय करा, कारण हे पुन्हा करायला मिळत नाही. हॉस्टेलमध्ये बसू नका हो. हॉस्टेलमध्ये का झोपता? माणूस हॉस्टेलमध्ये झोपला की तो कधीच यशस्वी होत नाही, हे लक्षात ठेवा. हॉस्टेलमध्ये 8 तास राहा, त्याच्यानंतर नो हॉस्टेल. मित्र करा, बसा, पत्ते खेळा, त्याच्याबरोबर सगळं करा, पण हॉस्टेलमधलं जीवन सगळं जे काय तुम्हाला जगायचं आहे ते असं जगा की गेल्यानंतर तुम्हाला वाटलं पाहिजे, हा जगलो बाबा हॉस्टेल. हे काय आलं बाबा, कॉलेजला गेलो बाबा, क्लास गेला ह्याच्यात, असं नका करू. म्हणजे अगदी मस्त जीवन जगा, ज्याच्यामुळे पुढच्या जीवनामध्ये तुम्हाला ऊर्जा मिळेल. कारण ऊर्जा तुम्हाला निर्माण करता आली पाहिजे आणि ती तुम्हाला याच जीवनामध्ये मिळते. हॉस्टेलमध्ये तुम्हाला पुन्हा लेडीज हॉस्टेल आहे, मुलांचे हॉस्टेल आहेत. बऱ्याच वेळेस आम्ही बघितलं की ह्या दोन्ही हॉस्टेलमध्ये पुढे चालून लग्न होतात. त्याचाही विचार करा, काय हरकत आहे. आणि म्हणून मित्रमैत्रिणी जमा करा, त्या पुन्हा मिळत नसतात. आलं लक्षात? पुन्हा आपण फक्त मनातच ठेवून जातो, हो हो तिच्यावर माझं प्रेम होतं, पुढे काहीच नाही. मग इथं प्रेमाला वाट करून द्या, काही फरक पडत नाही. पण हॉस्टेलमध्ये जगत असताना आपण एकदम आपल्या इच्छेप्रमाणे जगलं पाहिजे. बरोबर आहे? कारण आता तुम्ही तुमच्या इच्छेप्रमाणे वार्डन आणलाच आहे, तुम्हाला काही त्रास होणार नाही, म्हणून आपल्या इच्छेप्रमाणे जगा. या हॉस्टेलच्या सगळ्या गोष्टी करत असताना तुम्हाला आणखी 1-2 गोष्टी सांगून, आपलं जे शरीर आहे हे शरीर चांगलं करायला हॉस्टेलचाच जो काळ असतो तो चांगला असतो. याच्यामध्ये स्वतःला व्यायाम सारखं करण्यात गुंतवू नका, पण थोडाफार व्यायाम करा. थोडाफार व्यायाम करायचा, ज्याच्यामध्ये फार वेळ जाणार नाही, पण आपण व्यायाम केला पाहिजे. चुकीच्या गोष्टी शिकू नका, कारण काय आहे, इथं तुम्ही चुकीच्या गोष्टी शिकल्या तर पुढे जाऊन यश येत नाही. म्हणून ज्या सवयी आहेत, जसे तंबाखूची सवय आहे, हे असं करत मळायची, किंवा संध्याकाळी बसून सवय आहे, या सगळ्या सवयी लावून घेऊ नका. कारण आपलं आयुष्य खूप दूर आहे. या काळामध्ये अशा सवयीने ह्याच्यानंतर जेव्हा यशस्वी व्हाल तेव्हा सगळं करा. आलं लक्षात? कारण मलाही असं वाटायचं की हे काय असतं अल्कोहोलमध्ये. मग मी एकदा जेव्हा प्राध्यापक वगैरे झालो, मी शॅम्पेन पिऊन बघितले. पण जेव्हा तुम्ही यशस्वी व्हाल, आता असं काही करू नका. आता फक्त अभ्यासाकडे लक्ष देऊन आपलं यशस्वी कसं होता येईल हे बघा. आहारामध्ये फार मोठा बदल करा, कारण आता आपण बघतोय हार्ट अटॅक वाढले आहेत. त्याच्यामुळे ज्या गोष्टी गरजेच्या नाहीत त्या आपण घेऊ नये. दुसरी गोष्ट अशी आहे की आता आपण आणखी बघतोय की आपले जे डोळे आहेत, आपले डोळे आता कोरडे पडायलेत, कारण आपण सगळेजण एकाच माणसाचे गुलाम आहेत. मला आनंद आहे की आता गेले 45 मिनटं 1-2 माणूस सोडला. ते बघा पुढा काळा आहे ना, काळ्या शर्ट घातला, ते फोनवर आहे, ते काय माझ्याकडे बघत नाही बिचारा, त्याने आपलं फोन चालू केला आहे ना. तर हे जी माणसं असतात ना सगळे असे, की त्यांना जगाचं काही पडलेलं नाही. फोन तर थोडे, हे जे फोन आहे यामुळे कुठलंही ज्ञान मिळत नाही, लक्षात ठेवा. कुठलंच ज्ञान मिळत नाही. आणि त्यामुळे आपण ह्या फोनकडे जेवढे बघाल त्याच्या स्क्रीनमधून, तुम्ही सगळेजण केमिकल इंजिनियर आहात, ब्ल्यू लाईट निघतो. काय करतो ब्ल्यू लाईट? आपल्या डोळ्यात डायरेक्ट जातो आणि आपले स्पिंक्टर प्युपिली याच्यावर जाऊन अटॅक करतो आणि डोळ्याचा स्पाझम होतो. आणि स्पाझम झाल्यामुळे आपल्याला टेम्पररी मायोपिया होतो, आणि ते झाल्यामुळे आपले डोळे हळूहळू कोरडे पडतात, एकदाच पडत नाहीत. ते आपल्याला दिसत नाही, पण त्याच्यानंतर आपलं इथं डोकं दुखायला लागतं. का?
कॉन्सन्ट्रेशन लॉस होतो. पुन्हा इथं डोकं दुखायला लागतं. का झालं हे? कारण त्या ब्ल्यू लाईटने तुमचं डोळ्यापासून जाणारे जे सेन्सेशन आहेत मागे आणि पुढच्या फ्रंट लोबला ते कमी होतात. आणि म्हणून इंटेलिजन्स जो आहे तुमचा, ज्याच्यासाठी तुम्हाला इथे सगळं फ्रंटल लोबला साठवून ठेवायचं आहे, ते साठवून राहत नाही. आणि म्हणून आपला IQ हा मग फोन डिपेंडंट होतो, गुगल डिपेंडंट होतो. हे लक्षात ठेवा. व्हॉट्सअप विद्यापीठ आहेत, ते व्हॉट्सअप विद्यापीठाचं काही ऐकू नका. कारण हे जे विद्यापीठ आहे, हे विद्यापीठ कोणीही लिहितं, त्याचं खरं खोटं काही माहीत नसतं. आणि म्हणून आपल्याकडे जे सगळे बसलेत खरे विद्यापीठ, त्यांचं शिकण्याचा वेळ आहे. आणि म्हणून स्क्रीन टाईम जो आहे हा फार लागला तर 2 तास ठेवा. त्याच्यावरचा स्क्रीन टाईम ठेवू नका, ज्यामुळे आपल्या डोळ्याचं पुढे चालून नुकसान होणार आहे. आणि तुम्ही ते नक्कीच करणार नाहीत असं मला वाटतं. डोळ्यासाठी मात्र थोडं गाजराचा रस प्या. का? अजीवनसत्व आहे. पपई खा, शेवग्याची शेंग खा, हे मी सगळ्यांना सांगतो आणि ते केलं पाहिजे. मी आता थोडं शेवग्याची शेंग सांगायचं बंद केलं आहे, कारण ज्या आया येतात त्या मला सांगतात ते कच्ची शेंगच खात नाही म्हणे लेकरू. आता कच्ची कशी खाईल? तिला भाजी करून खाऊ घाल. असं काही होतं. म्हणजे जेव्हा तुम्ही याल प्रॅक्टिसमध्ये बाहेर, तेव्हा तुम्हाला ह्या सगळ्या गोष्टीला तोंड द्यावं लागणार आहे. आणि ते द्यावंच लागतं आपल्याला, त्याचं आपल्या काही हातात नसतं. पण या गोष्टी आपण केल्या पाहिजे, त्या तुम्ही नक्कीच कराल. माझ्या लेक्चरला 45 मिनटं झाले आहेत, कारण मी मास्तर आहे. 45 मिनटं झाले की माझ्या मेंदूत बेल वाजायला सुरू होतं. तर तुम्हाला सगळ्यांना भेटून मला आनंद झाला आहे. तर तुम्ही पाहिलं असेल की तुमचं युवम याचं आज उद्घाटन झालं. याच्यासाठी एकदा सुंदर टाळ्या वाजवून इनॉग्रेशन झालं. हा प्रयोग मी नेहमी करतो. माझे भाषणं बघा यूट्यूबवर. का करतो त्याचं कारण सांगतो. मी तुम्हाला ॲक्सिडेंटली टाळ्या वाजवायला सांगितलं का नाही? मग ॲक्सिडेंटली टाळ्या कोण वाजवायला लावतं तुम्हाला? हात लावतात? हृदय लावतं? नाही. त्यावेळेस तुमच्या मेंदूची जी ठेवण आहे ती परमनंट ठेवण असते. लक्षात ठेवा. ॲक्सिडेंटल टाळ्या वाजवत असताना तुमच्या मेंदूला जे वाटतं नेहमीसाठी, त्यावेळेस नाही, ते तिथं दिसतं. आपण मस्त ते द्योतक असतं, सायन्स अँड सिम्पटम्ससारखं. तर हे जे तुमचं जे लक्षण आहे, तर तुम्ही 3 प्रकारच्या टाळ्या वाजवता. गुरुजींनी बघितल्या का नाही माहीत नाही, सरांनी. हे बघा, असे जे मागं इकडं तिकडं बसलेत ना, ते उगच म्हणले टाळ्या वाजव, कंटाळा, हे खाली बोटं. दुसरे असे, आणि काही जण असे, आणि काही जण असे. आता जे खाली हात करून बोटं करून टाळ्या वाजवतात, त्यांना त्यांच्या आयुष्यात प्रगती करून घ्यायचीच नसते. आहे तिथं बरं आहे. खाली ज्यांनी खाली बोटं करून वाजवल्या, त्यांनी डोळे बंद करून बघावं की ते किती त्यांचे कमी मार्क आहेत इतरांपेक्षा कमीच मार्क असलेला माणूस खाली हात करून टाळ्या वाजवतो. हे लक्षात ठेवा. दुसरं आहे असा, मार्क कमी पडले की पोराचं चुकलं, मार्क कमी पडले आईचं चुकलं, आई म्हणते बापाचं चुकलं. म्हणजे जन्मभर इतराला दोष देणारा माणूस अशा टाळ्या वाजवतो, आपल्यावर काही घेत नाही. आणि तिसरा माणूस असा आहे, जगाचं काही हो, कुणाचं काही हो, आपली प्रगती झाली पाहिजे. टाळ्या अशा, बरोबर आहे. तर मग आता युवमसाठी सगळ्यांनी हात वर करायचा आणि जोरात टाळ्या वाजायच्या. हात वर वर, जोरात टाळ्या वाजल्या पाहिजे. वाव, हाऊ इज द जोश? यस. तर असा हा जो जोश आहे, हा 7 दिवस असाच राहायला पाहिजे. आणि पुन्हा ही जी कमिटी आहे तुमची, ही जे 7 दिवस मेहनत करते गेली महिन्यापासून करायली, त्यांना एकदा पुन्हा अशाच टाळ्या वाजवून त्यांचा आभार मानूया. जोरात. आता यानंतर मी विज्ञानाचा माणूस आहे, त्याच्या आधी कोविडचं सांगतो. कोविड सध्या B2, B4, B5 नावाचा कोविड आलेला आहे. तो आपल्या फुफ्सात जात नाही.
ज्यांना आजार जास्त आहेत अशा माणसांना त्रास देऊ शकतो, आपल्याला त्रास देऊ शकत नाही. पण जर तुम्हाला श्वास घ्यायला त्रास होत असेल, काही होत असेल तर डॉक्टरांना भेटा. बाकी भ्यायची गरज नाही सध्या तरी. पुढे काय होतं बघू. तर मी तुम्हाला अशा टाळ्या वाजवायला सांगितलं, बरोबर आहे. त्याचं कारण सांगतो. आपल्याला शाळेमध्ये पेटी करायला शिकवतात, मास्तर शिकवतात का नाही. आपण लव्हाराचा भाता बघितला आहे का. असं खालीवर होतो आणि हवा डबल वेगाने जाते. आपण असं केल्यानंतर आपलं जे फुफ्फुस आहे हे आकुंचन प्रसरण पावतं. हवेमध्ये 20% ऑक्सिजन आहे. असं केल्याने आपल्या शरीरात दुप्पट वेगाने हवा जाते, म्हणजे ऑक्सिजन जातो. आपण व्यायाम करत नसल्यामुळे आपल्या शरीरामध्ये कार्बन डायऑक्साईड नावाचा माणूस घर करून बसलेला असतो. तर असं केल्यामुळं हा ऑक्सिजन जाऊन त्या कार्बन डायऑक्साईडला बाहेर काढतो आणि आपल्या प्रत्येक पेशीला तो ऑक्सिजन मिळतो. आणि जेव्हा आपण अशी 1 मिनिट टाळी वाजवू त्यावेळेस आपलं 1 दिवसाने आयुष्य वाढतं. गप्पा मारता मारता तुमचं मी 2 दिवसांनी आयुष्य वाढवलं, 2 वेळा टाळ्या वाजवायला लावल्या ना, तर तुमचं 2 दिवसांनी आयुष्य वाढलेलं आहे. पुन्हा 3ऱ्या दिवसाने तुम्ही स्वतः आयुष्य वाढवून घ्या. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, नमस्कार. सर, आपल्या या प्रेरणादायी शब्दांसाठी खूप खूप धन्यवाद. अँड आय होप यू ऑल आर एन्जॉयिंग दिस इव्हेंट. वैभव, आई थिंक कुछ रिलैक्सिंग होना चाहिए. सो आई इन्वाइट श्रुति, ओंकार एंड अथर्वा चौरे फॉर अ म्यूजिकल परफॉर्मेंस. और मनवा तू तो बावरा है, तू ही जाने तू क्या सोचता है, तू ही जाने तू क्या सोचता है. बावरे क्यों दिखाए सपने तू सोते जागते, जो बरसे सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद, जो बरसे सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद. कैसे मैं चलूं देख ना सकूं अनजान रास्ते. गूंज सा है कोई एक तारा, एक तारा गूंज सा है कोई एक तारा, गूंज सा है कोई एक तारा, एक तारा गूंज सा है कोई एक तारा. धीमे बोले कोई एक तारा, एक तारा धीमे बोले कोई एक तारा. गूंज सा है कोई एक तारा, एक तारा गूंज सा है कोई एक तारा. सुन रही हूँ सुध बुध खो के कोई मैं कहानी, पूरी कहानी है क्या किसे है पता. मैं तो किसी की हूँ के ये भी न जानी. रुत है ये 2 पल की या रहेगी सदा किसे है पता, किसे है पता, किसे है पता. जो बरसे सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद. कैसे मैं चलूं देख ना सकूं अनजान रास्ते. गूंज सा है कोई एक तारा, एक तारा गूंज सा है कोई एक तारा, गूंज सा है कोई एक तारा, एक तारा गूंज सा है कोई एक तारा. धीमे बोले कोई एक तारा, एक तारा धीमे बोले कोई एक तारा. गूंज सा है कोई एक तारा, एक तारा गूंज सा है कोई एक तारा. खामोशियाँ आवाज़ है, तुम सुनने तो आओ कभी. छू कर तुम्हें खिल जाएंगी, घर इनको बुलाओ कभी. बेकरार है बात
बातें भीगी भीगी बातें भीगी भीगी यादें भीगी भीगी आँखों में कैसी नमी है। आहा हा हा आहा आहा हा हा आहा आहा हा। सपनों का साया पलकों पे आया, पल में हंसाया पल में रुलाया, फिर भी ये कैसी कमी है। आहा हा हा आहा आहा हा हा आहा आहा हा हा। ना जाने कोई कैसी है ये जिंदगानी, जिंदगानी हमारी अधूरी कहानी। ना जाने कोई कैसी है ये जिंदगानी, जिंदगानी हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। थैंक यू। That was a mesmerizing performance. Thank you so much, Shruti. Okay, now it's time for the t-shirt release of Yuvam. So I request our PR head Tejaswini and cultural head Apurva ma'am to distribute these shirts. With immense pleasure, I would like to announce that we have printed almost 1400 t-shirts for the hostel committee, the hostelites, boys hostel, girls hostel members, for the non-teaching staff and the mess workers. कार्यक्रमात पुढे वळताना मी बोलू इच्छितो की आमचे मेस कामगार, पुरवठादार, विक्रेते, डॉक्टर, परिचारिका आणि आमच्या वसतिगृहात आणि मेसमध्ये रोज काम करणाऱ्या सर्व सदस्यांनी आपले जीवन सोपे आणि साधे करण्यासाठी गेल्या महिन्याचे कौतुक करणे हे आमचे कर्तव्य आणि जबाबदारी आहे. एका संस्थेसोबत 25 वर्षाहून अधिक काळ काम करणे हे सोपे नाही. ICT वसतिगृहाप्रती त्यांचा कामाचा विश्वास आणि चिकाटी अमूल्य आहे. ही कामगिरी साजरी करण्यासाठी आणि त्यांना प्रेरित करण्यासाठी आम्ही 25 वर्षे आणि त्याहून अधिक वर्षाच्या बंधनाचा सत्कार करू इच्छितो. तर मी बोलू इच्छिते गजानन तोंडलेकर महाराज मेस ए मधून, संतोष देवघरे व्यवस्थापक, महेश पालकर आचारी, तुकाराम तेदगुडे आचारी आणि आनंद मन्ने वडपी यांना.
यानंतर मी बोलू इच्छिते बी मेसमधील मंगेश खडतर आचारी, ज्यांनी 40 वर्षाहून अधिक येथे काम केलं आहे, तुकाराम ढाकणीकर 25 वर्षाहून अधिक काम केले आणि राजेंद्र तोंडलेकर व्यवस्थापक, ज्यांनी 28 वर्षांच्या अधिक काम केले. यानंतर मी बोलू इच्छिते नामदेव तोंडलेकर महाराज सी मेसमधले व रामचंद्र तेटगुरे छोटे महाराज. Now I would like to invite our suppliers. सुशील कुमार जाधव, जे आपल्याला कांदा आणि टोमॅटोचा सप्लाय करतात. जयप्रकाश यादव, जे एग्स आणि बेकरी आयटम सप्लाय करतात. आणि उत्तम शहा. त्यानंतर मी बोलू इच्छिते आपले डॉक्टर पृथ्वीराज अग्रवाल सरांना, आपली परिचारिका सुनंदा शिंदे मॅडम आणि वृत्तपत्र पुरवठेदार व्ही सुब्रमण्यम. प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू देम. व्ही सुब्रमण्यम आपल्या ICTमध्ये 1984 पासून वृत्तपत्र सप्लाय करत आहेत. आणि मी हे पण सांगू इच्छितो की त्यांच्या 2 पिढ्यांनी आतापर्यंत आपल्या ICTमध्ये वृत्तपत्र सप्लाय केली आहेत. Also I invite Raghu Shetty from Godrej Canteen. Thank you so much, sir. I request Professor Josna Waghmare ma'am, Warden of Hostel 3, to conclude today's opening ceremony of Yuvam 2023 with vote of thanks. Good evening all. It is my privilege and pleasure to stand before you for extending my heartfelt thanks to each and every one of you for making this event a very, very successful. First and foremost, I would like to thank our chief guest, Padmashri Dr. Tatyarav Lahane, Sahib, for taking time out of his busy schedule to grace this occasion with his presence. सर, मला तुम्हाला पर्सनली थँक्स म्हणायचं आहे, कारण माझ्या कुटुंबातली सगळ्यांची सर्जरी तुम्हीच केल्यात. माझे आई वडील, माझे सासू सासरे, माझे चुलत सासू सासरे आणि त्याच्यासाठी हो आणि सगळ्यात मेन म्हणजे आफ्टर कोविडसुद्धा
माझ्या मुलाने पण तुमच्याच हॉस्पिटलमध्ये येऊन डोळे चेक केलेत. तर याचं कारण माहिती आहे का सर तुम्हाला काय? सिर्फ नामी काफी है, डॉक्टर लहाने. इतका विश्वास आहे आमचा सरांच्या सर्जरीवर. ओके. आणि मला अजूनही तुम्हाला थँक्यू का म्हणायचं आहे की तुम्ही इतक्या सोप्या पद्धतीने, इतक्या छान पद्धतीने स्वतःचे विद्यार्थी जीवनातले प्रसंग सांगून आम्हाला प्रेरित केलं आणि त्याचबरोबर ती वेगवेगळ्या गोष्टींवरती मार्गदर्शन केलं. आम्ही ते सगळ्यांनी खूप खूप एन्जॉय केलं आहे. आम्ही पूर्ण लक्ष देऊन तुमचं लेक्चर ऐकत होतो आणि हे भाषण म्हणूच शकत नाही. इट वॉज रिअली खूप छान गप्पा म्हणू शकतो आपण. इट वॉज आणि मुलांनी खूप एन्जॉय केलं. त्यासाठी तुमचं खूप खूप आभार. आणि यातून आम्हाला म्हणजे पहिल्यांदा आम्हाला वाटलं की पद्मश्री डॉक्टर तात्याराव लहाने, पण आज आम्हाला कळालं अतिशय अवखळ, अभ्यासू, मस्तीखोर असे इतके विविध रंग असलेला हा माणूस आहे. आणि वी आर व्हेरी व्हेरी थँकफुल फॉर ऑल दिस थिंग्स. We are also grateful to our Honorable Vice Chancellor, Dr. A.B. Pandit sir, for his presence and insightful words. I thank our head warden, Professor D.D. Soravde, for his dedication and hard work for the planning for the upcoming Yuvam event. Thanks to my co-wardens, Mrs. Wadkar and Professor Sachin Matpati sir for their support and guidance. The entire hostel and Yuvam committee has been tirelessly working for this organizing sports, cultural and art events for all the hostel students and the faculty members. Thanks to our Yuvam secretary Yogesh Chavan and Kakoli Pegu. With the support from all the general secretaries from hostel and their committee members, we are able to run this fest smoothly. I would also like to thank our sponsors for their generous support, without which this event would not have been possible. Your contribution has really played a vital role in making this event a grand successful. I extend my gratitude to our students, organizers, volunteers who have worked tirelessly to ensure that every aspect of this event will be executed properly, and your dedication and hard work have not gone unnoticed. A special thanks to all our esteemed guests and audience for taking their time to attend this event. Your presence has truly made this event very, very memorable. I also thanks to our student participants for the upcoming events and therefore the exciting prizes. Thanks to Mr. D'Souza for sound and light, Mr. Nikhil for decoration, and all the non-teaching staff for their support. Thank you all of you and enjoy this upcoming Yuvam with full spirit. Thank you all. आणि मी सगळ्यांना विनंती करते की त्यांनी आपण वंदे मातरमसाठी उभं राहायचं आहे आणि आपण सगळे वंदे मातरम गाणार आहोत. I apologize. Yuvam committee wish to give sir or honorable chief guest a token of love. So I request honorable Vice Chancellor sir to present the gift to sir.
thank you so much everyone. I request you all to enjoy the refreshments. I request all the Yuvam core committee members to come on the stage for photograph.